हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू श्री जगन्नाथ ओडिया ऑनलाइन ट्यूटोरियल। तो आज आम देखा +3 पिलामानंकर सेकेंड आउ फोर्थ सेमिस्टर रे जो मैंने ओडिया रे इलेक्टिव नहीं से मानकर शिकार गल्पटी को आज आम देखा। जो मैंने +3 रे ओडिया इलेक्टिव नहीं थे से आपण सिलेबस रे हमर शिकार गल्पटी रही जोटा भगवती चरण पाणिग्राहींकर। यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग गल्प अटे। या मन दे शुणु, आराम रे बुझीपारे। ठीक अच्छे, एवं स्टार्ट करवा। से अंचल घिनुआर नाम विख्यात, शिकारी हिसाब से जना। से अंचल गोटे अंचल घिनुआ जड़े नाम विख्यात, जनक ना हूँ घिनुआ, से हूँ विख्यात। से शिकारी हिसाब से जना, सी शिकार कर, शिकार तार पेशा हूँ शिकार करवा। से जड़े विख्यात शिकारी। तार प्रथम अस्त्र है निजर हाथ तैयारी धनुषर। तार प्रथम अस्त्र कोटा, से निज हाथ रे जो धनुषरटा तैयारी करछि सेटा हଉଛି तार प्रथम अस्त्र। से तीर मारिला बेले चित होई सोई पड़े बा बाँ पादटी धनुरे लगाई दे कान पर्यंत तीरटी टाणी नहीं छाड़ी थाए। जेतले जो माने शिकारी मार तीर मारती से माने एमती ही मारती, पूरा एमती पछुक ही मारले कौन पूरा तीरटा जोरे जीव और बहुत बाट जीव है। माइलिए दूररू तीर मारी से लक्ष्य बिंधि पारे। माइलिए दूर, एक माइली माने पहले किलोमीटर है, गोटे किलोमीटर दूररू भी से यदि लक्ष्य करी तीर बिंधिब माने तीर बिंधिब माने लक्ष्य करी जदि मारिब तो से लक्ष्य स्थल रे जाई सेटा बाजे। यही धनुषर साहाय्य से हरिण, संबर, बहार, भालू मारिची, अगणन चिताबाघ भी मारिचे। सब पशु मानक से मारिचे है, किंतु महाबल मारिची। महाबल माने महाबल बाघ भी मारिची, मोटे दुईटी महाबल बाघ भी से मारिची। किए हमर घिनुआ महाबल दुईटी मारी से डेपुटी कमिशनर को बेस पुरस्कार मध्य पाइछि। से महाबल बाघ मारी एत साहसर काम कर कमिशनर ठारू से पुरस्कार मध्य पाइछि। से दिन भोरु से एक अद्भुत शिकार नहीं डेपुटी कमिशनर बंगला पाखरे हाजर। गोटे सकाळरू से गोटे एमती गोटे अद्भुत शिकार करिछि। से शिकारटी नहीं कि कमिशनर पाखरे हाजिर होइछि। कहीं हाजिर होइछि ना पुरस्कार पाइब बोली। गोटे कांधरे तार धनुटी झुलिछि, हाथ में 2-3टा तीर और कांधरे टांगिया पड़ी। बेसटा केमिति थिला सेतळे तार गोटे कांधरे आमर धनु तीरटा पड़छि, गोटे सूता होइकि न थाई धनु तीर बेले ताको गोटे पटे कांधरे पकईछि, आ गोटे हाथ में सर माने जोटा बिंधंती सेटा को 2-3टा रखिछि हाथ में। आउ टांगिया पिले गोटे आग गले टांगिया थिला जो हल करती है, से टांगिया थाए गोटे हल करने को से टांगियाटा भी से पकई। आप सर्च करदे टांगियाटा केमितिया देखिए, कहीं देखी नथिबे सेटा आपन देखीदेवे है। गूगल सर्च मारदेवे टांगिया। घिनुआ को ए बेसरे देखी अर्दली पचारिला कि आज की शिकार कर। घिनुआ को ए बेसरे देखिकी अर्दली पचारा है। अर्दली जड़े लोकटे तो पचारा कि आज कौन शिकार कर। घिनुआ सांगे तार भल जनाशुना। घिनुआ सांगे अर्दलीर भल जनाशुना, बेस जनाशुना से 2 जण है। तार बक्सीसर अंशीदार से केते थर होइछि। उत्तर रे घिनुआ ता मईला दांत 2टी धाड़ी केवल देखाइला। उत्तर रे यही कथा जमी पचारा घिनुआ ता हसीदेला है। हसदेकी खाली हसीदेला और किसी कहलानी। से हसिला कि खेलिला जानिबार उपाय नहीं। माने से कौन रिएक्शन देला सेटा जानी हेलानी है। प्रकृति में हस बोली जहाँ को कह जाए घिनुआ ठारे ता केही केबे देखी नांती। हस केबे घिनुआ ठी केही केबे देखी नांती है। बेले बेले से एपरी दांत देखाए, बेले बेले से एपरी दांत देखाए। से कहले दांत देखा से हसिला कि कौन कला कहीं जानीपारे। ता हस नुहे कि कांद नुहे, केवल दांत देखा है। अर्दली पचारिला कि बे कि शिकार आनीछु। घिनुआ तार गामुछारे बंधा होइतिबा गोटे पदार्थ को देखई कहला से आज एक मस्त जानवर शिकार करछे। मस्त माने भल जानवरटे आज शिकार करछे। अर्दली पचारिला बाघ। घिनुआ मुंड हलाई नाही जणेला, कहला नाई बाघ नुह तेबे कौन चिता, भालू, बराह। घिनुआ केवल मुंड हलाइला। आउ तेबे कौन? गोलमाल शुणी साहेब बंगला भितरू ताहा बाहरी आसिले। गोलमाल कौन है? जो 2 जण अर्दली और घिनुआ कथबार्ता हेले
ସେଇ କଥା ଶୁଣିକି ଆମର ସାହେବ ବଙ୍ଗଳା ମାନେ କୋଠା ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଘିନୁଆ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ପୁଣି ସାହେବଙ୍କୁ ସେହିପରି ଦାନ୍ତ ଦେଖାଇଲା। ସାହେବ ଶିକାରୀର ଚେହେରା ଦେଖିବାକୁ ଉତ୍ସୁକ ପ୍ରକାଶ କରିବାରୁ ଘିନୁଆ ଗାମୁଛା ଭିତରୁ ବାହାର କରି ସାହେବଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଥୋଇଦେଲା ଗୋଟିଏ ସଜକଟା ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ। ହେଲା, ଯେମିତି ଆସିଲେ ଆମର କିଏ ସାହେବ ଆସିଲେ, ସେ ସାହେବଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବ ବୋଲି ଯାଇକି ଶିକାର କରିଛି ବୋଲି ଯାଇକି ଗୋଟେ ମଣିଷର ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ଥୋଇଦେଲା। ହେଲା, ସାହେବ ଚମକି ପଡ଼ି ପାହୁଣ୍ଡେ 2 ପାହୁଣ୍ଡେ ପଛେଇ ଗଲେ। ଯିଏ ନା ସିଏ ପଛେଇ ଯିବ ନା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇ କାଟିକି ଥୋଇଦେବ। ଘିନୁଆ ହାତ ବଢ଼ାଇ ମାଗିଲା, ସାହେବ ବକ୍ସିସ୍। କାହିଁ ବକ୍ସିସ୍ ଦିଅନ୍ତି ସାହେବ? ନା ସେ ଭଲ ଶିକାର କରିଥାଏ ବୋଲି ତାକୁ ସାହେବ ବକ୍ସିସ୍ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ବି ଭାବିଛି ମଣିଷ ଶିକାର କରିଦେଲେ ବି ସାହେବ ବକ୍ସିସ୍ ଦେବେ ଆଉ। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ମନକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଇ ସାହେବ ଘିନିଆକୁ ବକ୍ସିସ୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଇସାରା କଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଘିନୁଆକୁ ବକ୍ସିସ୍ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଇସାରା କଲେ ଯେ ତୁ ଏଠି ଥା, ମୁଁ ବକ୍ସିସ୍ ନେଇକି ଆସୁଛି। ହେଲା, ସେ ଇସାରା ଦେଇଗଲେ। ଭିତରକୁ ଯାଇ ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଫୌଜ ଡକାଇଲେ। ଫୌଜ ଜଣେ ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ କାଟିକି ଆଣିଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ପୋଲିସ ହିଁ ଡକାଇବେ ନା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଘିନୁଆକୁ ଜବତ କରିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଯିଏ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ତୀର ମାରିକି ଶିକାର କରିଦେଉଛି, ଯିଏ ମହାବଳ ବାଘକୁ ଶିକାର କରିଦେଉଛି, ସେ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥିବ। ଦେହରେ ତାର ଗୋଟେ ଅସୁରର ବଳ, ହାତରେ ପୁଣି ତାର ଧନୁଶର ଓ ଟାଙ୍ଗିଆ ରହିଛି। ଧନୁଶର ଆଉ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ଦେବ ଏକାଥରେ ସବୁ ଯିବେ। ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ହାତ କଡ଼ି ଗୋଡ଼ କଡ଼ି ପିନ୍ଧି ଘିନିଆକୁ ହାଜତରେ ରହିବାକୁ ହେଲା, ସେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ରହିବାକୁ ହେଲା, ସେ ଜାଣିପାରୁନି ନା। ସେ କହିଲା ବାଘକୁ ମାରିଦେଲି ଆଉ ମୋତେ ବକ୍ସିସ୍ ଦେଲେ, ଆଉ ମଣିଷଟି ଗୋଟେ ମାରିଦେଇ ମୋତେ ବକ୍ସିସ୍ ଦେବେ। ସେ ଭାବୁଛି ସିଏ ଭଲ କାମ କରିଛି। ହେଲା, ସେତେ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ତାର। ତାକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଅଟକାଇ ରଖିବାର ମତଲବ କ'ଣ? ସେ ଜାଣି ହିଁ ପାରୁନି ମୋତେ ବାନ୍ଧିକି କାହିଁକି ଆଣିଲେ। ସୁବିଧା ପାଇଲେ ସେ କାହାରିକି ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରେ। ସୁବିଧା ପାଇଲେ ସେ ପଚାରେ କାହିଁକି ମୋତେ ଏଠି ରଖିଛନ୍ତି। ହେଲା, କିଏ କହେ ତାର ଫାଶୀ ହେବ, କିଏ କହେ ସେ ଯିବ କଳାପାଣି, କିଏ କହେ ତୋତେ ଫାଶୀ ଦିଆହେବ, କିଏ କହିବ କଳାପାଣି ଗୋଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ଜେଲ୍ ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ହେଲା, କାହିଁକି ସେ ଏମିତି କ'ଣ ଅପରାଧ କରିଛି କି? କିଛି ବୁଝି ନ ପାରି ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରି ନାହିଁ। ସେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି କି ମୋତେ ଏମିତି ଫାଶୀ ଦିଆହେବ? ସେ କିଛି ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଦିନେ ଡେପୁଟି କମିଶନର ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସବୁ ହାଲ ପଚାରିଲା। ସେ କହିଲେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବାଘ ଭାଲୁ ମାରୁଥିଲା ବୋଲି ତାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବକ୍ସିସ୍ ପାଉଥିଲା, ଏବେ ମଣିଷ ମାରିଛି ସିଏ, ଏଥିରେ କି ବକ୍ସିସ୍ ପାଇବା କଥା ତାହା 5-6 ଜଣ ଫେରି ବୁଝି ବିଚାରି ଠିକ୍ କରିବେ। ଏଇ କଥାଟି ଘିନୁଆ ମନକୁ ମାନିଲା। ହେଲା, ମାନେ ସେଠି ବାଘଟାକୁ ଶିକାର କରିଦେଲେ ତମେ ବକ୍ସିସ୍ ଦେଲ, ସେ ମଣିଷଟାକୁ ମାରିଲେ ତାକୁ ବକ୍ସିସ୍ କାହିଁ ଦେବନି? ଏଇ କଥା 5-6 ଜଣ ଲୋକ ଆସି କଥା ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁଦିନ ତାର ବିଚାର ହେଲା, ଘିନୁଆ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ସେଦିନ ତାକୁ ବକ୍ସିସ୍ ମିଳିବ। ଘିନୁଆ ବି ପୁରା ଖୁସି, ନାହିଁ ଲୋକମାନେ କହିବେ ହଁ ମଣିଷ ମାରିଛି ମାନେ ମୋତେ ବକ୍ସିସ୍ ଦେବେ। ତ ଜାଣିପାରୁନି ସିଏ ଆଉ। ହେଲା, ସେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଜଜ୍ଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ ବିବରଣୀ କହିବାକୁ ସେ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ମୋତେ ବକ୍ସିସ୍ ଦେବେ, ମୁଁ ଯେମିତି ମାରିଛି ସବୁ କହିଦେବି ଆଉ। ହେଲା, କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ଦ୍ଦାରକୁ ହାଣିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କମ୍ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନାହିଁ। ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ଦ୍ଦାରକୁ ହାଣିଛି, ତା ପାଇଁ ସେ କମ୍ କଷ୍ଟ କରିନାହିଁ। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଛକିଥିଲେ। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ, ସର୍ଦ୍ଦାରକୁ ଜଣେ ମାରିବ, ସର୍ଦ୍ଦାର ପୁଣି ଲୋକ ଥିବେ ନା ନାହିଁ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଛି। ସେ ତାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କମେଇଛି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲୁଟି କରି। କିଏ? ମୋର ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଡ଼ ଶୈତାନ ଲୋକ ଥିଲା। ସେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ମାରିଛି, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛନ୍ନ କରିଛି। ଉଚ୍ଛନ୍ନ ମାନେ ବହୁତ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରେଇଛି, ହଇରାଣ କରେଇଛି। କେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ନେଇଛି, ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ। କିଏ? ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ଦ୍ଦାର। ଘିନୁଆର ସବୁ ବାଡ଼ି ଜବତ କରି ଆମର କିଏ ନେଇଯାଇଛି? ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ଦ୍ଦାର ନେଇଯାଇଛି। ସେ ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘିନୁଆର ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାକୁ ବସିଥିଲା। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବହପ ମାନେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସାହସ ତାର। ଘିନୁଆକୁ ଦେଖି ମଟରରେ ପଳାଉଥିଲା। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାକୁ, ଯେମିତି ଘିନୁଆକୁ ଦେଖିଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଟରରେ ମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ପଳେଇଲା। ତା ହାବୁଡ଼ରେ ଖସି ଚାଲିଯିବ। ତା ମଟର ଚକକୁ ଗୋଟେ ତୀର ମାରି ଘିନୁଆ ମଟରକୁ ଅଚଳ କରିଦେଲା। ସିଏ ଶିକାରୀ ଲୋକ, ସେ ଗୋଟେ ତୀର ମାରିଲା, ତା ଗାଡ଼ି ସେଇଠି ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ତାର ମୁଣ୍ଡଟି କାଟି ଦେଇ ସିଧା ଦୌଡ଼ିଲା ରାତାରାତି ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଦେଇ। ପୁରା ଠିକ୍ କରିଛି। ତାପରେ ତା ଟାଙ୍ଗିଆରେ ତା ମୁଣ୍ଡଟିକି ହାଣିଦେଲା, ସିଧା ଦୌଡ଼ିଲା ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ। ଯିଏ ଏମିତି କରିବ ତାକୁ ଏମିତି ଦେଇଦେବ। 30 ମାଇଲ ରାସ୍ତା ଏକା ନିଶ୍ୱାସେ ଦୌଡ଼ି ସେ ଡେପୁଟି କମିଶନରଙ୍କର ବଙ୍ଗଳା ପାଖରେ ହାଜର ହେଲା। 30 ମାଇଲ ରାସ୍ତା ଏକା ନିଶ୍ୱାସ କରେ। 30 ମାଇଲ ମାନେ 30 କିଲୋମିଟର।
ହେଲା। ଏକା ନିଶ୍ୱାସରେ ଦୌଡ଼ି ସେ ଡେପୁଟି କମିଶନର ବଙ୍ଗଳା ପାଖରେ ହାଜିର ହେଲା। ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ହେଉଛି ଏବେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ତମେ ଯଦି ଏମିତି ହେବ ଏମିତି କରିବ ପୁରା ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବେ ହେଲା। ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ଦ୍ଦାର ସାମାନ୍ୟ ଲୋକ ନୁହେଁ, ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ଦ୍ଦାରଟା ସାମାନ୍ୟ ଲୋକ ନୁହେଁ ହେଲା। ହାତରେ ତାର ଥାଏ ସବୁବେଳେ ବନ୍ଧୁକ। ବାଘ ଭାଲୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଲୋକେ ତାକୁ ବେଶୀ ଭୟ କରନ୍ତି ହେଲା। ତାର ବନ୍ଧୁକ ଥିବ ମାନେ କ'ଣ, ବାଘ ଭାଲୁଟା ତମେ ଅଧିକ ଭୟ କରିବ ନା। ବନ୍ଧୁକରେ ଥରେ ତ ମାରିଦେଲେ ପୁରା ମଣିଷ ମରିଯିବ। ବାଘ ଭାଲୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସେ ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷତି ତ ଢେର କରିଛି। ବାଘ ଭାଲୁ ଯେତିକି ମଣିଷକୁ ହଇରାଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ଦ୍ଦାରଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଛି। ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଘିନୁଆର କମ୍ ସାହସ ଓ ବିଚକ୍ଷଣତା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନାହିଁ। କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ମେଲିଆ ଝଟପଟ ସିଂର ମୁଣ୍ଡ କାଟିଥିବାରୁ ସାହେବ ଡୋରାକୁ 500 ଟଙ୍କା ବକ୍ସିସ୍ ଦେଇଥିଲେ ହେଲା। ଡୋରାକୁ ମାରିଥିବାରୁ ସାହେବ ତାକୁ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଝଟପଟ ସିଂ ଏକ ରକମର ଭଲ ଲୋକ। ଝଟପଟ ଯେଉଁ ସିଂ ଥିଲା ସେଟା ସିଂ ଥିବ ହେଲା, ସିଂଟା ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲା। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ନେଇନାହିଁ କି କାହାକୁ ଜମିବାଡ଼ି ଦଖଲ କରିନାହିଁ। ସେ କେବଳ ଖଜଣାଖାନା ଲୁଟ୍ କରିଥିଲା। ସେ କିଛି ସେସବୁ କାମ କରିନାହିଁ, ଖରାପ କାମ କରିନାହିଁ। କିଛି କ'ଣ କରିଥିଲା, ଲୁଟ୍ କରିଥିଲା। ସେଇଟା ବି ତ ଗୋଟେ ଖରାପ କାମ ନା। ଆଉ କେତେଜଣ ସିପାହୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଥିଲା। ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ଦ୍ଦାର କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଲୋକ। ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ଦ୍ଦାର କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଲୋକ। ତାକୁ ମାରିଥିବାରୁ ଘିନିଆକୁ ଅଧିକ ବକ୍ସିସ୍ ମିଳିବା ଉଚିତ। ଖରାପ ଲୋକଟାକୁ ସେ ମାରିଦେଲା ତ ତାକୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବା ଉଚିତ ନା ନାହିଁ। ଘିନୁଆର ଗଳ୍ପ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ହୋ ହୋ ହୋଇ ହସି ଉଠିଲେ। ଜଜ୍ ସାହେବ ହସି ହସି କହିଲେ, ହଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବକ୍ସିସ୍ ଦିଆହେବ। ଜଜ୍ ସାହେବ ବି ହସି ହସି କହିଲେ, ଉପଯୁକ୍ତ ବକ୍ସିସ୍ ଦିଆହେବ। ସରକାର ଓକିଲ କହିଲେ, ତତେ ଏଠାକୁ ଖାସ୍ ଅଣା ହୋଇଛି ବକ୍ସିସ୍ ଦିଆଯିବା ଲାଗି। ଘିନୁଆ ଏହାକୁ ପରିହାସ ନ ମଣି ସତ ବୋଲି ମନେ କଲା। ଏମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଜାଣିପାରିଲାନି। ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠିକ୍ କାମ କରିଛି। ତା ମନରେ କ'ଣ, ସମସ୍ତେ ବି କହିବେ ଏଇଟା ଠିକ୍। ଆଜିକାଲି ସେନାରେ ଅନ୍ୟାୟ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଠିକ୍ କରିଛି ସିଏ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏତେ ସରଳିଆ ଲୋକଟା ଯେ ସେ ଜାଣିପାରିଲାନି ଯେ ଏମାନେ ତାକୁ ପରିହାସ ମାନେ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। କାରଣ ହସ କୌତୁକ ତଡ଼ା ପରିହାସ ସେ ଜାଣେ ନାହିଁ। ସିଏ ଏତେ କଥା ଜାଣେ ନାହିଁ। ସେ ପୁରା ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡା ଲୋକଟେ କହିଲେ ଚଳେ। ତାର ଯେ ନିତାନ୍ତ ନିପଟ ରସଶୂନ୍ୟ ପ୍ରକୃତି, ନିତାନ୍ତ ନିପଟ ମାନେ ପୁରା ପିଓର ତାର ମନଟା ହେଲା। ଶେଷରେ ରାୟ ଦିଆଗଲା ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ। କ'ଣ, ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ। ତାର ଜୀବନ ନେଇଯିବେ। ଘିନୁଆ ଏହାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ କହିଲେ ଘିନୁଆ କ'ଣ ବୁଝିବ। ପୁଣି ଜେଲକୁ ଫେରାଇ ତାକୁ ବୁଝାଇ ଦିଆଗଲା ଯେ ତାର ବକ୍ସିସ୍ ପାଇବାର ଦିନ ଆସୁଛି। ଜେଲକୁ ତାକୁ ନେଇଗଲେ, ତାକୁ ତ ବକ୍ସିସ୍ ପାଇବାର ଦିନ ଆସୁଛି। ଘିନୁଆ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିଲା ନାହିଁ ଯେ ସେ ଜଣେ ଅପରାଧୀ, ସେଥିଲାଗି ତାକୁ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଆଦେଶ ହୋଇଛି। ଝଟପଟ ସିଂଙ୍କୁ ମାରିବା ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ଦ୍ଦାରକୁ ମାରିବା ଯେ ଏକା କଥା ନୁହେଁ, ତାହା ସେ ବୁଝିବ କାହୁଁ। ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂଙ୍କୁ ମାରିବା, ତାକୁ ଝଟପଟ ସିଂଙ୍କୁ ମାରିବା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା ନା। ସେଇଟା ସେ ବୁଝିପାରୁନି। ସେ ଜାଣିଲା ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଗୌରବର ବିଷୟ, ଅନ୍ୟଟି ଦୋଷ। ଗୋଟିଏ ଗୌରବର ବିଷୟ, ସିପାହୀମାନଙ୍କୁ ମାରିଥିଲା ଝଟପଟ ସିଂ ବୋଲି, ତାକୁ ମାରିଦେଲା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗୌରବର କଥା। ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ଦ୍ଦାର କ'ଣ, ତା ଉପରେ କିଛି କେସ୍ ନାହିଁ ନା। ତାକୁ ଯଦି ମାରିଦେବ, ସେ ସର୍ଦ୍ଦାର ଜଣେ, ସେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ତ ତା ଉପରେ ଦୋଷ ଲାଗିବ ନା। ଆଇନର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜାଲ ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ତାର ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ। ଆଇନର ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜାଲ ଅଛି ତାର ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ। ସେ ବଣୁଆ ସାନ୍ତାଳଟିଏ। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବେ, ଡୋରା ପାଶେ ଟଙ୍କା ପାଇଛି ଝଟପଟ ସିଂଙ୍କୁ ମାରି ହେଲା। ସେଥିରୁ ବେଶୀ ନହେଲେ କାହିଁକି ନେବ। ସବୁ ଫେରାଇ ଦେଇ କହିବି, କିଛି ନ ଦିଅ ପଛେ ସାହେବ, ଡୋରାଠାରୁ ବେଶୀ ପାଇବାର ମୋର ହକ୍ ଦିଅ। ଡୋରା କ'ଣ, ସେ ଡୋରାକୁ ମାରିଥିଲା ଝଟପଟ ସିଂଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପଇସା ପାଇଥିଲା ତାଠାରୁ ମୋତେ ଅଧିକ ପଇସା ଦିଅ। କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ସେ କାହାରିକୁ ଦେଖେ ନାହିଁ। କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ବି ତାର ଆଗ୍ରହ ନଥାଏ। ସେ କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ ପାଏନି। କେବଳ ବକ୍ସିସ୍ ପାଇ ଘରକୁ ଫେରିଯିବାଟା ପାଇଁ ତା ମନ ଛଟପଟ ହେଉଥାଏ। ଶେଷରେ ତାର ଫାଶୀର ଦିନ ଆସିଲା। ତାକୁ ପଚରାଗଲା ତାର ଶେଷ କ'ଣ ଦରକାର। ସେ କହିଲା, ମୋର ବକ୍ସିସ୍। ମାନେ କେତେ ସରଳ ଲୋକଟେ ସେ। ଆଚ୍ଛା ବକ୍ସିସ୍ ପାଇବୁ କହି ତାକୁ ନେଇଗଲା। ସେ ବକ୍ସିସ୍ ପାଇବୁ ନା, ହଉ ଚାଲ। ମୁଣ୍ଡରେ ତାର ଗୋଟିଏ କଳାକନାର ଖୋଳ ପିନ୍ଧାଇ ଦିଆଗଲା। ଘିନୁଆ ମନେ ମନେ ବିଚାର କଲା, ଆଖିରେ ଅନ୍ଧ ପୋଟଳି ହୋଇ ହାତରେ ତାର ସୁନା ରୂପା ଥାଳି ଦିଆଯିବ। ସରକାର ଘରର କେତେ ଫନ୍ଦି ଫିକର କାଇଦା କଟକଣା ଅଛି। ଖାଲି ସମିତି କ'ଣ ବକ୍ସିସ୍ ଦିଆଯିବ। ସେ ଘରକୁ ଫେରି ସବୁ ଦେଖାଇବ। କି ଖୁସି ହେବ ତା ସ୍ତ୍ରୀ। ତାର ଏସବୁ ଦେଖି ଭଲ ଘର ଦ୍ୱାର କରିବ, ଜମି କିଣିବ, ଚାଷ କରିବ, ସବୁ ସୁଖରେ ରହିବ। ଆଉ ତ ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ଦ୍ଦାର ନାହିଁ ଯେ ସବୁ ଲୁଟି କରି ନେବ। ହଠାତ୍ ଗୋଟାଏ ଆସି ତା ବେକରେ ବାଜିଲା।
हेले गपटी आज सैला गपटी बहुत भल थिला लास्ट को किंतु किछि अन्याय होला भलिया तो कहि परिबेनी किंतु लोकटा को जदि गोविंद सरदार को जदि आगुरु से माने जदि किछि तापरे नै थांदे स्टेप नहीं था तो एमती किसी हो ना कि घिनुआ को ये कम करने को पड़ न था। ठीक अच्छे गपटी बहुत भल थिला तो आपण मैंने यदि बुझीपारी मत कमेंट निहाती करेंगे आमार क्वेश्चन आंसर भी ना करेगा यदि वीडियोटी आपको भल लगी था तो निहाती लाइक शेयर और कमेंट करेंगे। थैंक यू।